Hi students, so yesterday we completed till 45th question and today we are going to start with the 46th question, right? So first read the question what he has given. One train is 120 meters longer than the other train, okay? So what is the meaning of this first point? So there is a difference of 120 meters in terms of length between two trains. That is the first point he has given. And what about second point? When they move in opposite direction, they cross each other in 20 seconds. Okay? So yesterday only I said that when two bodies are moving in opposite direction to each other, the relative speed will be addition of their speeds, right? So the relative speed will be addition of their speeds. Then what about the next point he has given? When they move in same direction, the faster train crosses the slower train. Listen, what he said, that faster train and slower train. So faster train crosses the slower train in 2 minutes. Now what's the question he has given here? If the speed of slower train is 45 km per hour, then what is the speed of a faster train is asking, right? See here one point I can say that when two bodies, I mean that here in this question, when two trains are moving in opposite direction, right? So whatever the length is there, right? The same length will be there when those trains are moving in a same direction. Means I can say that length is constant in two cases. Means the two cases are, one is in opposite direction and one is in a same direction, okay? So length is same in the sense distance is same. That is the meaning, right? Yes, here when a distance is constant, speed and time are inversely proportional. Okay, so I am going to use this point here, right? Yes, here in opposite direction, one thing is nothing but opposite direction, one thing is nothing but same direction. So when both the trains are moving in opposite direction, they cross each other in 20 seconds, okay? They cross each other in 20 seconds. And when they are moving in same direction, both the trains cross each other in 2 minutes, right? So 2 minutes in the sense, it will be 120 seconds, right? So I can write this as, time ratio, so that is 21 and 26, okay? So ikkada manaki time ratio ento ochindamma, ikkada manaki time ratio 1:6 ochindi, okay? Yes, here ikkada constant enti, distance constant ante ikkada meaning enti, lengths opposite direction lo ఏ length undo and same direction lo kuda ade length undi trains ki, okay? Yeah, so appudu speed ratio ఏమవుతుంది మనకి, speed ratio 6:1 అవుతుంది, okay? So speed ratio is nothing but 6:1, alright? Yeah, but here I am not talking about speed, so this is nothing but a relative speed, right? So we are in trains, okay? So here I am talking about only relative speed, right? So here in opposite direction, the relative speed is 6 parts and in same direction, the relative speed is 1 part, okay? So in opposite direction, in the sense, I can write it as S1 plus S2, right? In same direction I can write it as S1 minus S2, right? So here the ratio is nothing but how much here? Ratio is nothing but 6:1. Ratio is nothing but how much? 6:1, right? So if you apply componendo and dividendo property, what you'll get here? S1 by S2 is equal to, yeah, so 6 plus 1 by 6 minus 1. So that value equal how much? 7 by 5. That value equal how much? 7 by 5. Where this S1 and S2 is nothing but speeds of individual trains. Okay? Yeah. So what is the thing is asking? Then what is the speed of the faster train, right? Yes, here we got a speed ratio, and slower train speed is nothing but 5 parts, and this faster train speed is nothing but 7 parts. This 5 parts value is given. 5 parts value equal to 45 km per hour. 5 parts value equal to 45 km per hour, and is asking to find 7 parts value equal to how much, okay? So 5 how many times nana ikkada manaki 5 9s are 45. In the same way 7 9s are, it will be 63 km per hour, right? So it will be 63 km per hour. Means our answer goes to option C. Right? If you follow this method, we'll get that answer in a meantime, right? So in the same way, we'll go with question number 47, right? So this is also same model. So one train is 140 meter longer than other train, and when they move in opposite direction, they cross each other in 35 seconds, and when they move in same direction, they take up 4 times more. Right? Yeah. See here, so 2 conditions are there here. So one is opposite condition and one is a same condition, okay?
Yes, here. So opposite direction and one is same direction. Okay, so you can go with the D here, opposite direction and same direction. Okay, so first we'll find the time ratio. Right? You see here, when they move in opposite direction, they cross each other in 35 seconds, and when they move in same direction, they take 4 times more. Okay, so 35 seconds anakunda, మీరు just opposite direction లో 1 part of time తీసుకుంటుంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకు 1 part of time తీసుకుంటే రైట్, సో సేమ్ డైరెక్షన్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది, మనకి 4 times మోర్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో దీనికి 4 times ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. అంటే ఎంత ఉండాలి ఇక్కడ మనకి 5 parts ఉండాలి. ఓకే, సో ద టైమ్ రేషియో దట్ ఈస్ 1:5, రైట్. ద టైమ్ రేషియో బిట్వీన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ దట్ విల్ బి 1:5, రైట్. దెన్ వాట్ అబౌట్ స్పీడ్ రేషియో? Speed ratio, right? So speed ratio will be how much? 5:1. Speed ratio is nothing but how much? 5:1, where this is not exactly speed ratio, this is nothing but relative speed ratio. Relative speed ratio equal to how much? 5:1. Okay, yes, here I can write this as S1 plus S2 by S1 plus S2 by S1 minus S2. S1 minus S2 is equal to 5/1. Is equal to 5/1. Okay, yes, here for this, if you apply componendo and dividendo property, right, so what you'll get here, so S1 by S2 is equal to 5 plus 1 by 5 minus 1, so that value equal to 6/4, and this value equal to 3/2. This value equal to how much? 3/2. Okay, yes, here, so here we got the speed ratio between two individual trains. Okay, so here we got the speed ratio between two individual trains. Okay, yes, yes, slower train is moving with 2 parts of speed and faster train is moving with 3 parts of speed. But what is the point he has given in the question? If the speed of slower train is 26 km/h, means he has given 2 parts value. 2 parts value equal to 26 km/h. 2 parts value equal to how much? 26 km/h, and is asking to find the faster train speed. So faster train speed is nothing but how many parts here? 3 parts value kanukomantunnadu, right? So 2 how much times? 2 into 13, and this value 3 into 13. So 3 into 13, this will be 39 km/h. This will be how much? 39 km/h. 39 km/h means our option D is right answer. Option D is right answer. Okay, so in the same way we'll go with next question. Yeah, 2 trains running at the speed of 54 km/h and 36 km/h respectively on parallel tracks. Okay, so there are 2 trains and one is moving with 54 km/h and one is moving with 36 km/h, right? So this is the first point he has given. And what about the next point? When they are running in opposite direction, they pass each other in 10 seconds. Okay, fine. And when they are running in the same direction, a person sitting in the faster train observes that he passes the other train in 30 seconds. Okay, he passes the other train in 30 seconds. Then what is the next point he is asking here? Find the length of the trains. He is asking to find the length of the individual trains. Okay, yeah, see here, what about the first point he has given here? When they are running in opposite direction, they pass each other in 10 seconds, right? Yeah, 10 seconds, that too opposite direction. L1 plus L2 by what about relative speed here? So relative speed will be 54 plus 36. Okay, so here I am going with the plus symbol because of here both trains are moving in opposite direction to each other. Okay, yes, here 54 plus 36 90 km/h, but you need to convert this into meter per second because of he has given in terms of seconds. Time he has given in terms of seconds, right? Yeah, 90 into 5/18, right? So 18 ones are 18 5s are 5 5s are 25, 25 10s are, it will be 250. So L1 plus L2 is nothing but 250 meters. Okay, this is the first point I got, right? Then what about second point here? When they are running in the same direction, a person sitting in the faster train observes that he passes other train in 30 seconds. Okay, ఒక పర్సన్ ఫాస్టర్ ట్రైన్లో కూర్చున్నాడు, రైట్? సో ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఎప్పుడు వెనకే ఉండాలి, రైట్? సో ముందుకు ఎవరు వెళ్తున్నారు? స్లో ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లో ట్రైన్. ఓకే, సో ఫాస్టర్ ట్రైన్, ఓకే, ఈ ఫాస్టర్ ట్రైన్లో ఒక మనిషి కూర్చున్నాడంట, రైట్? సో హీ క్రాస్డ్ దిస్ ట్రైన్, రైట్? హీ క్రాస్డ్ స్లోయర్ ట్రైన్ ఇన్ హౌ మెనీ సెకండ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి 30 సెకండ్స్లో ఇచ్చాడు. ఓకే, ఎస్, హియర్ అంటే దీంట్లో అంటే ఫాస్టర్ ట్రైన్లో కూర్చున్న మనిషి, right? He is talking about the man who is sitting in the faster train. Just he crossed this train in 30 seconds. But he is not talking about the faster train length. He is not talking about a faster train length, but he is talking about the man who is sitting in the faster train length. Okay, so you can write like this.
Total how many seconds? 30 seconds, right? Then what about relative speed here? 54 minus 36. 54 minus 36 into 5 by 18, because of here kilometer per hour is given and we need to convert this thing into meter per second, right? Yes, here. Then what about length here? Just is talking about a person sitting in the faster train, right? A person sitting in the faster train, he crossed this length. I mean that this is nothing but length of the slower train. Okay, so just he crossed this length, means you need to take length of slower train. You need to take length of slower train, right? Yeah, cancel this 54 minus 36. So 14 minus 6, it will be 8. So 4 minus 3, 1, 18. So 18 get cancelled. So 5 into 30, that will be 150. Means L slower train value equal how much? 150 meters. Right? So just go with the options here. Yeah. So you can eliminate this and you can eliminate this and you can eliminate this. Only there is one option. Option A is right answer. So you can put this 150 here. You can put this 150 here. Anywhere, maybe L1 plus L2, right? So here I am putting 150. Then automatically this value must become how much? 100. 100 plus 150, it has to become how much? 250. It has to become how much? 250, right? Yeah. In the same way, we'll go with the question number 49. Question number 49, right? Yeah, this question is very important. First read the question carefully. Two trains start simultaneously from A and B towards B and A respectively at 8 AM. Okay. Yeah. So here, so two trains and yeah, let us assume AB, right? There are 2 points. Okay. So in between there is a point C, and a train T1 started from here and train T2 started from here. Okay. Yeah, so 8 AM, both are starting at same time, right? So 8 AM is a point he has given in the first point, 8 AM. Then what about second point? They cross each other at 12 noon. They cross each other at 12 noon. Means దీని ఏమనొచ్చండి మన మీటింగ్ పాయింట్ అనొచ్చండి, రైట్? సో 12 noon అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే both trains traveled for 4 hours అనొచ్చా లేదా? సో both trains traveled for 4 hours, right? సో 12 noon కదా. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి, ఇంకేమి ఇచ్చాడు? Train starting from B, thereafter it takes 6 hours to reach A. Okay, so first ఒక ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి T2, రైట్? ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ దాకా, రైట్? సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎలా మూవ్ అయింది, ఇది ఏకి వెళ్ళింది, రైట్? సో వాట్స్ ద టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇయర్? 6 hours తీసుకోండి, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ 6 hours, రైట్? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రైన్ T2. This is nothing but train T2, right? Then what about next point? On a particular day, the train starting from A reduced its speed and arrived at B 200 minutes late. Okay, so దాన్ని పక్కన పెట్టేద్దామండి, రైట్? యా, సో హియర్ ఈ ట్రైన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిందండి, రైట్? సో ట్రైన్ 1, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ట్రైన్ 1 హియర్. సో ట్రైన్ 1 కూడా ఇలా రీచ్ అవుతుందండి, రైట్? సో అప్ టు పాయింట్ B దాకా వెళ్తుందండి. సో డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ యాజ్ here I have taken T2 na, so here I am considering it as T1, right? So ee train kuda ante train T1 kuda, so manaki time enta teesukochu, T1 hours teesukochu, right? Yeah, so first you need to find this T1 value, okay na? Yeah, so T1 value kanukovalandi. So directly there is an equation, there is a derivation for this. Okay, whenever you get such type of condition, there is an derivation, and from the derivation we are going to get an equation where that will be T equal to root of T1 into T2, where T is equal to root of T1 into T2, right? So ఈ derivation అనేది నేను టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ చెప్తానండి. సో జస్ట్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ కండిషన్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో జస్ట్ యూ యాక్సెప్ట్ దిస్ కండిషన్ రైట్ నౌ. ఓకే, యస్ హియర్ వేర్ దిస్ T ఈస్ నథింగ్ బట్, ఈ T అంటే ఏంటంటే చూడండి, సో ఫస్ట్ బోత్ ద ట్రైన్స్ ట్రావెల్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ నా, right? Yes, here ఇది 4 hours travel చేసింది, ఇది కూడా 4 hours travel చేసింది. Okay, so that is nothing but the value of T, right? Yeah, so that value equal to 4, right? So root of so T1 hours ఇక్కడ చూడండి సార్, T1 value మనం కనుక్కోవాలంటే I'm writing it as T1 and into T2 value equal how much? 6 hours. T2 value is nothing but how much? 6 hours, right? Yeah, so ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, just you apply square root on both sides, square on both sides. Okay, so అప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 16 is equal to T1 into 6, right? So T1 is equal to 16 by 6. సో దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి? 8/3 hours అవుతుంది, రైట్? సో 8/3 hours అవుతుంది, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 8/3 హియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ట్రైన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ A, రైట్? సో from point A and it reached point C.
and it reached point C, then afterwards it has to reach B na, so it will take some time. So that time we found here, that value equal to how much? 8/3 hours. Okay, that value equal to how much? 8/3 hours. Okay, yeah. But see here, what about the next point he's asking? On a particular day, the train starting from A, means he's talking about train T1, reduced its speed and arrived at B 200 minutes later, Okay, just here he's talking about only train T1, but he's not talking about train T2. అసలు T2 గురించి వాడు ఏం మాట్లాడట్లేదండి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి సరే. యా, సో దిట్స్ అ డిస్టెన్స్ AB అండ్ ఫస్ట్ ట్రైన్ T2 ఇలా వెళ్తుంది, రైట్? సో ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ హౌ మెనీ అవర్స్ హియర్? 4, అండ్ ఇక్కడ ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంది? 6 అవర్స్, రైట్? సో ట్రైన్ T2 టోటల్ టైం ఎంత? ట్రైన్ T2 టోటల్ టైం 10 అవర్స్ పడుతుందండి, రైట్? సో ఎందుకంటే ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి మనకు 4 అవర్స్ పట్టింది, అండ్ ఈ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయడానికి నాకు 6 అవర్స్ పట్టింది. ఓకే, సో ట్రైన్ T2 హ్యాస్ టేకెన్ టోటల్ 10 అవర్స్, రైట్? యా, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు చూడండి. ఆన్ ఏ పర్టికులర్ డే ద ట్రైన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏ, అంటే T1 గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. రెడ్యూస్డ్ ఇట్ స్పీడ్, ఓకే, సో స్పీడ్ తగ్గించుకుంది ఆ ట్రైన్, అండ్ అరైవ్డ్ ఎట్ బి 200 minutes లేట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎంత టైం తీసుకునేది నార్మల్గా అయితే? 4 ప్లస్ ఈ T1 వాల్యూ ఎంత? 8/3. 4 ప్లస్ హియర్, సో 4 ప్లస్ 8/3 తీసుకుంది. ఓకే, నార్మల్గా ఎంతముందు అవుతాయి, రైట్? సో ఇఫ్ ఇట్ మెయింటైన్ ద ప్రీవియస్ స్పీడ్, ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైం, 4 ప్లస్ 8/3, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ 200 minutes లేట్. 200 minutes లేట్. సో 200 minutes లేట్ అంటే దీన్ని హవర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 200/60, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 0 0 క్యాన్సల్, 2 10s 2 3s, అంటే ఎక్స్ట్రా 10/3 అవర్స్ తీసుకుంటుందండి, రైట్? సో ఎక్స్ట్రా 10/3 అవర్స్ తీసుకుంటుంది, రైట్? యా, సీ హియర్, సో 10/3 ప్లస్ 8/3, సో 18/3. సో 18/3 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి? 6 అవుతుంది. సో 6 ప్లస్ 4 హౌ మచ్? 10 అవర్స్ తీసుకుంటుంది, రైట్? యా, సీ హియర్, so it is going to take 10 hours, right? So these 10 hours is nothing but T2 train, and these 10 hours is nothing but T1 train, right? So ఇది T2 train, right? So ఇదేంటి? T1 train, right? Yes, here, so first train మీరు ఏ సైడ్లో చూసుకోండి, ఏ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ట్రైన్ కూడా 10 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. సో బీ సైడ్ స్టార్ట్ అయ్యే ట్రైన్ కూడా 10 అవర్స్ తీసుకుంటుంది, అండ్ రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో రెండు ఒకేసారి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, రైట్? సో డెఫినెట్గా ఇవి ఎక్కడ మీట్ అవుతాయంటే ఎగ్జాక్ట్గా మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయండి, మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి. ఓకే, సో అప్పుడు టైం ఎంత తీసుకుంటుందంటే మీటింగ్ పాయింట్కి, సో ఇది 5 అవర్స్ తీసుకుంటుంది, అది కూడా 5 అవర్స్ తీసుకుంటుంది. గెటింగ్ ద పాయింట్ ఆర్ నాట్, రైట్? యా, కొద్దిగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు ఇక్కడ? On a particular day, the train starting from here reduced its speed and arrived by 200 minutes late. At what time did the trains cross each other on that day? రైట్? సో మీటింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఏ టైంకి క్రాస్ అయ్యిందో అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ, రైట్? సో నార్మల్గా ఇవి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయండి? 2 trains స్టార్ట్ సైమల్టేనియస్లీ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ బి టువర్డ్స్ బి అండ్ డి రెస్పెక్టివ్ ఎట్ 8 AM. నార్మల్గా 2 trains 8 AMకి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఈ ట్రైన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 10 hours తీసుకుంటుంది, అండ్ ఈ ట్రైన్ పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి వెళ్ళడానికి 10 hours తీసుకుంటుంది, రైట్? సో 10 hours ఇది తీసుకుంటుంది, 10 hours ఇది కూడా తీసుకుంటుంది, రైట్? సో మరి ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి అంటే, సో కంపల్సరీ ఎగ్జాక్ట్ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయిపోతాయి, రైట్? సో మిడ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ మనకి టైం పరంగా చూసుకుంటే సో 5 hours తీసుకుంటుంది, అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 5 hours, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడానికి 5 hours. ఓకే, యా, సియర్. సో అప్పుడు మనకు టైం ఎంత పడుతుంది ఇప్పుడు? సో నార్మల్గా అయితే 8 AMకి స్టార్ట్ అయింది, రైట్? సో 8 AM + 5, 8 AM + 5, రైట్? సో అప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 1 PMకి రీచ్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో 1 PMకి మీట్ అయిపోతాయి, 1 PMకి ఏమవుతుంది? మీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రైట్? యా, సో నెక్స్ట్ we'll go with question number 50. We'll go with question number 50. Okay, yeah, read the question. A train crossed a man standing on a platform in 20 seconds. Another train came from opposite direction and crossed the same man in 30 seconds. Okay, ఈ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఓకే, సో నేనే ఉన్నాను. ఓకే, yes, here one train crossed me in 20 seconds and another train which is coming in opposite direction crossed me in 30 seconds. Okay, so if length of the trains is same, length of the trains is same అంటున్నాడు, అండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ఇన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద 2 trains క్రాస్ ఈచ్ అదర్ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇక కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అని ఇచ్చాడు. ఈ పాయింట్ మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి, రైట్? ఎస్, హియర్ లెట్ us assume the length of both the trains, the length of both the trains is LCM of 20, 30.
LCM of 20 comma 30, right? So that will be 60, right? So LCM of 20 comma 30 మనకి ఏమవుతుంది 60 అవుతుంది. Okay, so let us assume it is the length of each train will be 60 parts అనుకుందాము, right? So length of each train will be 60 parts అని మనం అనుకుందాం, right? yes here, so ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఫస్ట్ ట్రైన్. ఓకే, సో దాని లెంత్ ఎంత 60 పార్ట్స్. ఈ 60 పార్ట్స్ నన్ను క్రాస్ చేసింది, అప్పుడు టైం ఎంత పట్టింది మనకి 20 seconds పట్టింది, రైట్? యా, సో అనదర్ ట్రైన్ ఈ సైడ్ నుంచి వస్తుంది, రైట్? ఇది నన్ను 30 secondsలో దాటింది, రైట్? సో సెకండ్ ట్రైన్ హ్యాస్ టేకెన్ 30 seconds, సెకండ్ ట్రైన్ హ్యాస్ టేకెన్ 30 seconds. ఓకే, యా, సో ఇప్పుడు మనకు స్పీడ్స్ వస్తాయి కదా, బికాస్ ఆఫ్ మనకి లెంత్ తెలిసింది అండ్ టైమ్, లెంత్ అండ్ టైమ్. ఓకే, సో 60/20 అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది స్పీడ్ 3 meter/second అనుకుందాం, రైట్? ఇది 60 meters అనుకుందామండి. ఓకే, yes here this is 3 meter/second and 60/30, so this will be 2 meter/second అవుతుంది. ఓకే, సో ట్రైన్ 1 స్పీడ్ వచ్చింది అండ్ ట్రైన్ 2 స్పీడ్ కూడా వచ్చింది మనకి, రైట్? సో ట్రైన్ 1 స్పీడ్ వచ్చింది, ట్రైన్ 2 స్పీడ్ కూడా వచ్చింది, రైట్? సో నౌ వాట్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆస్కింగ్, in what time will the two trains cross each other, right? సో మనకి ఏంటి ఇక్కడ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ పోతున్నాయి కాబట్టి t equal to LT1 plus LT2 by relative speed, right? So time is asking to find, so LT1 value anta 60, both the trains length is same, so 60 plus 60 by, then what is the rate of speed, so 3 plus 2 how much, this is nothing but 3 plus 2 how much, 5, right? yes here, so 60 plus 60 120 by 5 and 5 2s are 5 4s, right? So it will take 24 seconds, right? So both the trains cross each other in how many seconds, 24 seconds, means option C is right answer. Option C is right answer. Okay, yeah, in the same way we'll go with question number 51, right? Yeah, first read the question what he has given. Two trains of equal length cross a man standing on a platform in 12 seconds and 10 seconds respectively, right? Yeah, find the time they will take to cross each other when they move in same direction and also in opposite direction. Okay, yeah, ikkada manaki two cases vachayi, right? Yeah, so here one point he has given, two trains of equal length అని అంటున్నాడు. ఓకే, సో ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్ సేమ్ అని చెప్తున్నాడు వాడు అక్కడ. ఓకే, యా, చూద్దాం ఒకసారి. సో LCM ఒక 12 seconds 10 seconds. ఓకే, yeah, so LCM of 12 comma 10, so that will be how much, 60, right? So length of each train 60 meters అనుకుందామండి, right? So there are two trains, one is T1 and one is T2, right? So T1 take how many seconds, 12 seconds, and T2 take how many seconds, 10 seconds. Okay, so 60/12 5 seconds, right? So 60/10 6 seconds, 60/10 that will be 6 seconds. Okay, so here, sorry, this is not seconds, this is nothing but speed na, so distance by time, this is nothing but 5 meter/second and this is nothing but 6 meter/second, 5 meter/second and 6 meter/second, right? Yeah, he's asking time in both the conditions. Okay, so time is nothing but so 60 plus 60 LT1 plus LT2 by, what about relative speed, when both are moving in opposite direction, so relative speed ఏమవుతుంది 6 plus 5 11 అవుతుంది, right? So that will be 120/11, that will be 120/11 seconds. Okay, so this is nothing but in opposite direction, so same direction lo move అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాము. Okay, so time is nothing but so 60 plus 60 by, so 6 minus 5, so time equal to 120 seconds అయిపోతుంది. Okay, so go with the options here. So 120 seconds ఇక్కడ మనకు ఉందండి 120 seconds and 120/11 కూడా కావాలి. ఓకే, సో 120/12 ఉంది, దిస్ ఇస్ రాంగ్, సో ఇది రైట్ అయిపోతుందండి. సో 120 seconds ఎక్కడ పడుతుంది మనకి, సో సేమ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి 120 seconds పడుతుంది. సో 120/11 seconds ఎప్పుడు పడుతుందండి, వెన్ both the trains are moving in opposite direction, so both will take how much time, 120/11 seconds. Clear, right? Yeah. So now we'll go with question number 52. Right? Two trains coming from opposite direction cross a man standing on a platform in 17 seconds and 27 seconds respectively. Okay, so there are two trains, right? So ikkada trains యొక్క length equal అని మనకి ఎక్కడ చెప్పలేదండి, right? సో చెప్పలేదు కాబట్టి సో కంపల్సరీ మనం ఏమనుకోవాలి, సో length of the both the trains is different అని అనుకోవాలి. ఓకే, యా, ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు, 17 seconds పడుతుందంట. ఓకే, ఎవరిని దాటడానికి, ఒక మనిషిని దాటడానికి 17 seconds పడుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో టోటల్ లెంత్ క్రాస్ అవ్వాలి, రైట్, విత్ ఇట్స్ స్పీడ్
రైట్. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17S1 అని వస్తుంది, రైట్. సో L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 17S1 అని వస్తుంది, రైట్. సో వాట్ అబౌట్ ద సెకండ్ పాయింట్, అనదర్ ట్రైన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అపోజిట్ డైరెక్షన్, ఇట్ క్రాస్డ్ మీ in how many seconds? 27 seconds. So that value equal to L2 by S2. L2 by S2. So from here L2 is equal to 27S2. 27S2. Okay, so here we found lengths of the trains. Okay, so lengths of both the trains, L1 equal to 17S1 and L2 is nothing but 27S2, right. Then what about the next point, both the trains cross each other in 20 seconds. Okay, both the trains cross each other in 23 seconds, right. So both the trains ante ikkada LT1 plus LT2 rendu consider cheyali. So LT1 value enta ikkada manaki 17S1 and LT2 value enta 27S2 by what about the relative speed. So relative speed ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి, సో both are in opposite direction కాబట్టి just you go with S1 plus S2, S1 plus S2 because of both are moving in opposite direction, right. So just you cross multiply 23S1 plus 23S2 is equal to 17S1 plus 27S2. Okay, yeah. See here, shift 17S1 from this side. What you will get here? You will get 6S1 is equal to, if you shift 23S2 to that side, so you will be left with 4S2. 4S2, right? So you can write S1 by S2 is equal to 4 by 6. So I can write it as 2 by 3. I can write it as 2 by 3. Means S1 by S2 is nothing but speeds of two different trains. So the ratio we got that will be 2:3. Okay, so option D is right answer. Option D is right answer. Okay, let's see here this problem again we can go with another method, that is alligation mixture method. అది ఇంకా సింపుల్గా వస్తుంది చూడండి సరే, రైట్. వెరీ సింపుల్, ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ కాన్సెప్ట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి కంపల్సరీ. కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, సో మెయిన్ మన బేసిక్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్, రైట్. కాన్సెప్ట్ తెలిసినాక అప్పుడు అప్లై చేయండి, ఎగ్జామ్లో ఇది అప్లై చేయాలి, రైట్. Yes, here, so first a train crossed me in how many seconds? 17 seconds, right. Yeah, another train crossed me in how many seconds? 27 seconds, right. Yes, here both of the trains crossed each other in how many seconds? 23 seconds. Compulsory 23 seconds ostundi. See, whatever the thing here we are getting, that should be in these limits only, right. So if you apply alligation mixture, then you are going to get the speed ratio. So 27 minus 23 anta 4. So 23 minus 17 anta 6. Okay, so if you solve this, you will get 2:3. If you solve this, what you will get? 2:3. So this is nothing but alligation mixture tool. It is not a topic. Alligation mixture అనేది ఒక టాపిక్ కాదండి. It can be used in pure maths. It can be used in reasoning. It can be used in arithmetic. Right? It is a tool. ఎలా అన్నా ఏ చాప్టర్లో అయినా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ కండిషన్ అనేది మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి, అప్పుడే మనం వాడగలుగుతాం. ఓకేనా? యా, ఇన్ ద సేమ్ వే విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 53. Question number 53, right? Yeah, what he has given here? Ratio of length of trains is 3:4. Okay, two trains ఉన్నాయి. సో ఆ ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు, ఏమి ఇచ్చాడు? రేషియో ఇచ్చాడు, రైట్. రేషియో ఎంత? 3:4, రైట్. సో మనం L1 ఏమో 3x మీటర్స్ అనుకుందాము, రైట్. సో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ 2 అయితే మనం 4x మీటర్స్ అనుకుంటున్నాం. ఓకే, ఎస్, హియర్ మనకి రేషియో ఇచ్చాడు, నేను దాన్ని మీటర్స్తో కన్వర్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ దే క్రాస్ ఏ పోల్ ఇన్ 3 seconds each. They cross a pole in 3 seconds each, right? So first condition చూద్దాం. 3 seconds. ఎవరు ఫస్ట్ ట్రైన్ ఎంత? ఫస్ట్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత? మనకి 3x క్రాస్ అయింది. ఓకే, విత్ వాట్ స్పీడ్? సో ఇక్కడ స్పీడ్ ఏమని ఇచ్చాడా? స్పీడ్ మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు కదా. యా, సో అప్పుడు స్పీడ్ ఏమనుకుందాము? S1 అనుకుందాం. ఓకే, S1 అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ వన్? దెన్ సెకండ్ ట్రైన్ కూడా 3 seconds పట్టిందంట కదా. ఓకే, సో దట్ విల్ బి, సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది? ఇది 4x అవుతుంది బై S2 అయిపోతుంది. ఓకే, బై S2 అయిపోతుంది. ఓకే, ఎస్, ఇయర్. సో అప్పుడు మనకి S1 S2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ 3 ఇక్కడ తీసుకురండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అయిపోతుంది, రైట్. దీన్ని x మీటర్ పర్ సెకండ్ అనుకుందాము. దెన్ S2 ఇలా రాసుకోండి. S2 ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 4/3 x మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో 4/3 x మీటర్ పర్ సెకండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో హియర్ ఐ ఫౌండ్ train's speed. Now what is the question they're asking? Then in what time will they cross each other? Okay, so cross each other అవ్వాలంటే అది ఏ డైరెక్షన్లో తెలియాలి. ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఇక్కడ మనకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి, రైట్. యా, సో టైం అడుగుతున్నాడు కదా. సో టైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్స్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? 4x + 3x.
4x plus 3x by, and what about the relative speed? So both are moving in which direction? Opposite direction. So ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నప్పుడు అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది మనకి? x plus 4x by 3 అవ్వాలి, రైట్? సో x plus 4x by 3 అవ్వాలి, రైట్? ఎస్ హియర్. సో 4 plus 3 ఎంత ఇక్కడ మనకి? 7x by, సో 3x plus 4x 7x by 3 అవుతుంది. 7x by 3ని నేను పైకి పంపించుకుంటున్నా. ఓకే, సో by 3ని ఏం చేశాను? పైకి పంపించాను. ఓకే, సో 7x get cancelled. So at last we are going to get 3 seconds. At last we are going to get 3 seconds. Means option B is right answer. Option B is right answer. Okay, yeah. Next we'll go with question number 54. Question number 54. Okay. A distance between any two poles beside a train is 50 meters. ఓకే, ఇది కూడా రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ టాపిక్ అండి. ఓకే, రియల్ టైమ్ క్వశ్చన్. మనకి ట్రైన్లో వెళ్తుంటాం. సో ట్రైన్లో వెళ్తున్నప్పుడు అంటే మనం అప్పుడప్పుడు మనం పోల్స్ కౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఇట్లా పోల్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి, చూస్తూ ఉంటాం. ఓకే, పోల్స్ ఫటా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఓకే, యా, అలా ఒక పర్సన్ అనేవాడు ట్రైన్లో కూర్చొని కౌంట్ చేస్తున్నాడు, రైట్? అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే పోల్ టు పోల్కి మధ్యలో ఉన్న ఈ డిఫరెన్స్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందంటే 50 మీటర్స్ ఉందని చెప్తున్నాడు. ఓకే, యా, సో పోల్ టు పోల్ మధ్యలో ఉన్న లెంత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి? 50 మీటర్స్ ఉంది. ఓకే, యా, ఇంకేమి ఇచ్చాడు? A person sitting in the train starts counting the poles if the speed of the train is 45 km/h. ఓకే, స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ మనకి 45 km/h అన్నాడు. సో ఇది వీలైతే మీటర్ పర్ సెకండ్లో చేంజ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకుందాం. బట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి, దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ హీ విల్ కౌంట్ ఇన్ 4 hours, రైట్? సో 4 hoursలో ఎన్ని పోల్స్ కౌంట్ చేయగలుగుతాడో మన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ట్రైన్ అనేది 45 km/h వెళ్తుంది కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ వే అందులో కూర్చున్న మనిషి కూడా ఏ స్పీడ్తోనే వెళ్తాడు? ట్రైన్ స్పీడ్తోనే వెళ్తాడు. ఓకే, సో వాడి స్పీడ్ ఎంత ఇప్పుడు? 45 km/h, రైట్? సో వాడు 4 hoursలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినా కనుక్కుందాం ఫస్ట్. వాడు 4 hoursలో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడో అది కనుక్కుందాం మనం ఫస్ట్, రైట్? యా, సో వాడి స్పీడ్ ఎంత? 45. ఎన్ని అవర్స్? 4 hours. ఓకే, సో దిస్ విల్ బి 180 kilometers వాడు ట్రావెల్ చేశాడు. ఓకే, సో వాడు ఎన్ని కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 180 kilometers ట్రావెల్ చేశాడు. ఓకే, సో దీన్ని మీరు ఏంటంటే మీటర్స్లో చేంజ్ చేసుకోండి, రైట్? సో 180, సో 300 యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. ఓకే, సో 1,80,000 meters అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ 1 kilometer ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000 meters. 1 kilometer ఈజ్ నథింగ్ బట్ 1000 meters. ఓకే, యా, సో వాడు ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ మనకి? 1,80,000 meters. ఓకే, యా, ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పాయింట్ ఒకటి ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పోల్స్ బిసైడ్ ఏ ట్రైన్ ఈజ్ 50 meters. ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, యా, ఇక్కడ చూడండి వాడు ఫస్ట్ 50 meters ట్రావెల్ చేశాడు. ఓకే, ఫస్ట్ పోల్ వస్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ 50 meters ట్రావెల్ చేశాడు, సెకండ్ పోల్ వస్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ 50 meters ట్రావెల్ చేశాడు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? థర్డ్ పోల్ వస్తుంది. ఓకే, యా, సియర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఎంత ట్రావెల్ చేశాడో, రైట్? ఇప్పుడు మనకి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు ఇక్కడ? 1,80,000 meters ట్రావెల్ చేశాడు. ఓకే, సో మనకి గ్యాప్కి ఎంత వస్తుంది? 1 gap ఈక్వల్ టు 1 పోల్ వస్తుంది. యస్, హియర్ 1 gap 1 పోల్, 1 gap 1 పోల్. ఈ గ్యాప్ ఎంత అంటే 50 meters, రైట్? 50 meters. ఓకే, యా, 50 metersకి ఒక పోల్ వస్తుంది. ఓకే, సో 50 metersకి ఒక పోల్ వస్తే మరి 1,80,000 metersకి ఎన్ని పోల్స్ వస్తాయని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? సింపుల్గా దీన్ని మీరు 50తో డివైడ్ చేస్తారు. ఓకే, యా, 0 క్యాన్సల్, 5 1s 5 3s 15, 16 17 18 30 అంటే 3600 పోల్స్ వస్తాయి, రైట్? సో మనకి పోల్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే, పోల్స్ వాల్యూ వాడు ఎన్ని పోల్స్ కౌంట్ చేశాడంటే 3600 పోల్స్ కౌంట్ చేశాడు. ఓకే, సో హీ కౌంటెడ్ 3600 పోల్స్. సో ఆప్షన్ రెడీగా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ డి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అని ఎగ్జామ్లో అనిపిస్తుంది. ఓకే, యా, బట్ మీరు ఒకటి మర్చిపోతున్నారండి. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ టూ పోల్స్ ఓకే బిసైడ్ ఏ ట్రైన్ ఇస్ 50 meters. ఓకే, ఎస్, హియర్ ఈ డిస్టెన్స్ అనేది కంపల్సరీ పోల్స్ మధ్యలో ఉండాలి. చిన్న పాయింట్ ఏం లేదండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా, ఫస్ట్ 50 meters డిస్టెన్స్. ఈ ఫస్ట్ 50 meters డిస్టెన్స్ అనేది పోల్స్ మధ్యలో ఉందా? ఇక్కడ లేదు కదా, రైట్? అంటే మనం పాయింట్ని వైలేట్ చేస్తున్నట్టే కదా, రైట్? అంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఈ 0 పోల్ కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి, దీన్ని కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే +1 అవుతుంది. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 3601 poles. 3601 poles means option C is right answer. ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో కొద్ది కేర్ఫుల్గా ఉండండి. ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. మీరు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తాడో, రైట్, ఎగ్జామ్లోకి తెలుసు కాబట్టి మనకి రెడీగా అవే ఆప్షన్స్ పెడతాడు.
రైట్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో మనకి ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఓకే చేయాలి, ఫాస్ట్గా చేయాలి, టైం చూస్తూ ఉంటాము. ఓకే, సో టైం చూస్తుంటే మనకి చేసిన ప్రొసీజర్లో మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఆ ఆన్సర్ రెడీగా ఇక్కడ ఉందనుకోండి, ఆ తృప్తే వేరు అసలు. ఎందుకంటే నేను కష్టపడ్డా, నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది, ఓకే ఇక్కడ ఉంటుంది కదా, వెంటనే పెట్టేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్ళిపోతాం. రైట్. ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు మేము కూర్చున్నా కూడా అలాగే వెళ్ళిపోతాం. రైట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ మిస్టేక్స్ నేను కావాలని మీతో కమిట్ చేపిస్తున్నా, కమిట్ చేయించి దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేస్తుంది. ఏంటంటే మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటారు. అరే పోల్స్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి మనం దాంతో. అంటే ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో ఏంటంటే ఎక్కడ మిస్టేక్ చేయకూడదు, ఇక్కడ చేసి తెలుసుకోండి దాన్ని, అది బెస్ట్. రైట్. ఇక చేయకుండా తెలుసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. రైట్. సో కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండండి ఎగ్జామ్లో. రైట్. సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. A 150-meter long train crosses 500-meter long bridge in 30 seconds. What time will it take to cross a platform of 370-meter long? Already this is a repeated question, but మళ్ళీ చేయండి, ప్రాక్టీస్. ఓకే, సో 150-meter train and 500-meter long bridge ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది? 30 seconds పట్టిందంట. ఓకే, సో టోటల్ బ్రిడ్జ్ అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? 500 + 150, సో టోటల్ 650 meters ట్రావెల్ చేయడానికి సో టైం ఎంత పట్టింది మనకి? 30 seconds పట్టింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చూడండి. వాట్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు క్రాస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ 370-meter లాంగ్? ఓకే, సో 370-meter లాంగ్ ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయడానికి ట్రైన్కి ఎంత టైం పడుతుందని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ 370నే కన్సిడర్ చేస్తామంటే 370 కాదు, వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ట్రైన్ లెంత్ ఆల్సో. రైట్. సో అదేంటంటే 370 + 150, 370 + 150 మనకి ఎంత వస్తుందంటే 520 meters వస్తుంది. ఓకే, సో టు ట్రావెల్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ 520 meters, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్? రైట్. సో ఇది అడుగుతున్నాడు మనకి. ఓకే, సో 650 ట్రావెల్ చేయడానికి నీకు 30 seconds పడితే 520 minutes ట్రావెల్ చేయడానికి 30 కన్నా ఎక్కువ పడుతుందా లేకపోతే 30 కన్నా తక్కువ పడుతుందా? జస్ట్ కామన్ సెన్స్, 30 కన్నా తక్కువే పడుతుంది. మీన్స్ మై ఆన్సర్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 30. మై ఆన్సర్ మస్ట్ బి లెస్ దెన్ 30. ఓకే, సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ టూ నెంబర్స్ తీసుకొని మీరు ఫ్రాక్షన్ని డిరైవ్ చేసుకోండి. జస్ట్ సో ఎప్పుడు తక్కువ వస్తుంది మనకి? 520/650 అన్నప్పుడే తక్కువ వస్తుందండి. రైట్. లేదా మీరు 650/520 అన్నారు అనుకోండి, మీకు ఆన్సర్ అనేది 30 seconds కన్నా ఎక్కువ వస్తుంది. బట్ అవర్ ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి లెస్ దెన్ 30 seconds. సో అప్పుడు ఫ్రాక్షన్ ఇలా రాసుకోండి. సో 0 క్యాన్సల్, 13 4s, 13 5s, 5 1s, 5 6s, 6 4s ఎంత? 24 seconds. Right. So 6 4s how much? 24 seconds. Option B is right answer. Option B is right answer. Okay, so in the same way we'll go with question number 56. Question number 56. ఏవి ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో. A passenger sitting in a train which is running with the speed of 60 km/h passing through two bridges notices that he crosses the first bridge and the second bridge in time intervals which are in the ratio of 7:4. Which are in the ratio of 7:4. Okay, yeah. ఒక ప్యాసింజర్ ఉన్నాడు. ఓకే, హూ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ ట్రైన్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 60 km/h. ఓకే, ఆ ట్రైన్ 60 km/hతో మూవ్ అవుతుంది. అతను ఏం అబ్జర్వ్ చేశాడంటే హీ క్రాస్డ్ 2 bridges. ఓకే, he crossed the first bridge and the second bridge in the time intervals of 7:4. In the time intervals of 7:4. Okay, yes, here if the length of the first bridge is 280 meters, then length of the second bridge మనకి క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. ఓకే, yes, here ఫస్ట్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది, సెకండ్ ఒక బ్రిడ్జ్ ఉంది. సో ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ని ఏంటంటే 7 parts ఆఫ్ టైం తీసుకుంది అండ్ సెకండ్ బ్రిడ్జ్కి ఏంటంటే 4 parts ఆఫ్ టైం తీసుకుంది. ఓకే, ఎస్, హియర్ రెండు కేసెస్లో సేమ్ ట్రైనే మూవ్ అవుతుంది. సేమ్ ట్రైన్ లెంత్ అనేది సేమ్ రెండు కేసెస్లో. ఓకే, అంటే ఐ మీన్ దట్ ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ దాటేటప్పుడు ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఎలా ఉందో సెకండ్ బ్రిడ్జ్ దాటేటప్పుడు కూడా ట్రైన్ లెంత్ సేమ్ అదే ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ట్రైన్ లెంత్ వల్ల మనకి ఎలాంటి నష్టం లేదండి. ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ ఉంది, అక్కడ ట్రైన్ లెంత్ ఉంది. ఓకే, యూ కీప్ దట్ ట్రైన్ లెంత్ అసైడ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి టైం రేషియో ఎంత వచ్చింది చూడండి ఒకసారి. టైం రేషియో, సో టైం రేషియో ఏమి ఇచ్చాడంటే 7:4 ఇచ్చాడు. రైట్. సో టైం రేషియో ఎలా ఇచ్చాడంటే 7:4 ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ దాటేటప్పుడు ఏంటంటే 7 parts ఆఫ్ టైం పట్టింది. సెకండ్ బ్రిడ్జ్ దాటేటప్పుడు ఎన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ టైం పట్టింది? 4 parts ఆఫ్ టైం పట్టింది. ఓకే, సేమ్ ట్రైన్ కాబట్టి సో సేమ్ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఇక్కడ. రైట్. మరి ఇక్కడ 4 parts ఆఫ్ టైమే పట్టింది, ఇక్కడ 7 parts ఆఫ్ టైం పట్టింది. అంటే జస్ట్ కామన్ సెన్స్ చూస్ చేస్తే ఈ బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ బ్రిడ్జ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది అని మీనింగ్ ఇక్కడ. రైట్, కొద్దిగా బుర్రబెట్టి ఆలోచించండి అంతే. రైట్, ఇక్కడ ట్రైన్ అదే మూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కూడా అదే ట్రైన్ మూవ్ అవుతుంది విత్ ద సేమ్ స్పీడ్. బట్ ఇక్కడ టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ ఇక్కడ టైం తక్కువ తీసుకుంటుంది. ఎందుకు ఇక్కడ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ ఎందుకు ఇక్కడ తక్కువ తీసుకుంటుంది అంటే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది. ఎప్పుడు?
ఈ బ్రిడ్జ్ లెంత్తో కంపేర్ చేసుకుంటే, రైట్? సో ఇది B1, ఇది B2 బ్రిడ్జ్ లెన్స్, రైట్? యా, సో టైం రేషియో ఇలా ఉంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు డిస్టెన్స్ రేషియో కూడా ఏమవుతుంది, సేమ్ 7:4 అవుతుందండి. సేమ్ 7:4 అవుతుంది. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే బ్రిడ్జ్ రేషియో మనకు వచ్చింది, ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ రేషియో, రైట్? ఇక్కడ టైం ఎందుకు ఎక్కువ పట్టిందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ బ్రిడ్జ్ యొక్క డిస్టెన్స్, అంటే బ్రిడ్జ్ యొక్క లెంత్ కూడా ఎలా ఉంది, చాలా పెద్దగా ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే టైమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జెస్ అని ఒక పాయింట్ మన మైండ్లో తడుతుంది. ఓకే, ఎస్ హియర్. సో 7:4 వచ్చింది కాబట్టి మనకి లెన్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, లెన్స్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ కూడా సేమ్ అదే రేషియోలో వస్తుంది. ఓకే, ఇంకేం పాయింట్ ఇచ్చాడు, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఈస్ 280 meters, దెన్ లెంత్ ఆఫ్ ద సెకండ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్, ఓకే, యా, సో ఫస్ట్ బ్రిడ్జ్ అంటే ఇదే కదా. సో ఎంత ఇచ్చడం మనకి 280 meters అన్నాడు, రైట్? సో దీని లెంత్ ఎంత అని అంటున్నాడు. సో 7 హౌ మెనీ టైమ్స్, 740s అండ్ 440s ఎంత అవుతుంది, 440s 160 meters అయిపోతుంది. ఓకే, మీన్స్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఏం వేయకుండా చేసేయండి, సింపుల్గా కొద్దిగా అర్థం చేసుకోండి, ప్రాబ్లమ్ని సరిపోతుంది అంతే, అంతమించి ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ ట్రైన్ లెంత్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి, రైట్? బట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ వస్తుందంటే ట్రైన్ లెంత్ వల్ల ఎలాంటి డిఫరెన్స్ రాదు. బట్ మనకి డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమింగ్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జ్, రైట్? సో డిఫరెన్స్ ఇన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బ్రిడ్జెస్, అందుకని మనకి ఈ టైం డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, సో టైం డిఫరెన్స్ 7:4 వచ్చింది కాబట్టి సో లెంత్ ఆఫ్ బ్రిడ్జెస్ కూడా అదే రేషియోలో ఉంటుంది మనకి. గెటింగ్ ద పాయింట్, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 57. Question number 57, okay? Yeah, first read the question, what he has given. Two trains, T1 and T2, whose front ends are 539 kilometers apart, okay? Start at the same time and move towards each other, okay? So move towards each other అన్నప్పుడు ఏంటంటే both are moving in opposite direction అని మీనింగ్ ఇక్కడ పాయింట్. ఓకే, యా, సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి, 539 kilometers ఉందంట, రైట్? ఓకే, సో ఇది చూద్దాం ఒకసారి, డయాగ్రామ్ చేసుకుందాం మనము. సో దెర్ ఆర్ 2 points, ఓకే, A అండ్ B, అండ్ ట్రైన్ T1 ఇలా మూవ్ అవుతుంది అండ్ ట్రైన్ T2 అది ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ, 539 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది, రైట్? సో 539 kilometers డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో దే జస్ట్ కంప్లీట్ క్రాసింగ్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ 3 hours 20 minutes. సో రెండు స్టార్ట్ అయ్యాయి, రైట్? సో రెండు కలిసాయి. ఎంత టైంకి కలిసింది, ఎంత టైం కలిసాయి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్, ఐ మీన్ బోత్ ద ట్రైన్స్ హ్యాస్ టేకెన్ 3 hours 20 minutes. ఓకే, యూ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెంత్స్ ఆఫ్ 2 trains గివింగ్ దట్ లెంత్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3 and their speeds are 25 meter per second and 20 meter per second, 25 meter per second and 20 meter per second. Okay, yes here. So first ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో అప్పుడు రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకి రిలేటివ్ స్పీడ్ అనేది మనకి పాజిటివ్ అవుతుంది. మీన్స్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్, both are moving in which direction, both are moving in opposite direction to each other. ఓకే, యా, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత ట్రావెల్ చేసాయో చూద్దాం ఒకసారి. సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బోత్ ద ట్రైన్స్, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బోత్ ద ట్రైన్స్ ఎంతో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, యస్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు, 25 and 20 అన్నాడు కదా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే 25 + 20, 25 + 20 ఇంటూ టైం ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ, 3 hours 20 minutes. సో 20 minutes ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే 1/3 hour అని కూడా రాసుకోవచ్చు. 20/60 వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి, 1/3 అవుతుంది. ఓకే, సో దీన్ని 1/3 అంటే సో 3 3s 9 + 1 10/3 hours అవుతుంది. యా, బట్ హియర్ ఇది మీటర్ పర్ సెకండ్లో ఉంది, ఇది అవర్స్లో ఉంది. దీన్ని మీరు అప్పుడు ఏంటంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్కి చేంజ్ చేయండి. సో కిలోమీటర్కి వెళ్తున్నారు కాబట్టి యూ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 18/5, యూ టు మల్టిప్లై ఇట్ విత్ 18/5. ఓకే, యా, సో డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు 25 ఎంత, 45 ఇంటూ 10/3 ఇంటూ 18/5, రైట్? సో 5 1s 5 9s 3 1s 3 6s. ఓకే, సో 10 6s ఎంత, 60. సో 60 ఇంటూ 9, 60 ఇంటూ 9, రైట్? సో 60 ఇంటూ 9, 9 6s 540 kilometers. యా, అదేంటి సార్ ఇక్కడ మనకి 539 kilometers కనబడుతుంది కదా, మరి ఇక్కడ 540 kilometers కనబడుతుంది కదా అంటే, యా, పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, 2 trains T1 and T2 whose front ends are 539 kilometers apart. ఫ్రంట్ ఎండ్సే 539 kilometers apart అన్నాడు. ఓకే, బట్ దే క్రాస్డ్ ఈచ్ అదర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బ్యాక్ ఎండ్స్ కూడా క్రాస్ అయిపోయాయి కదా, అదే కదా మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫ్రంట్ ఎండ్స్ ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఓకే, సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్స్ లెంత్ అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెంత్ ఆఫ్ ద 2 trains.
రైట్. సో ఇలా స్టార్ట్ అయ్యాయి, రైట్, ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి, రైట్. ఇది మీటింగ్ పాయింట్, బట్ దే క్రాస్డ్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్టర్ 3 hours 20 minutes అని ఇచ్చాడు. అంటే ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్, ఈ లెంత్ కాకుండా ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్ కూడా వచ్చింది. మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, మనకి ఎంత వచ్చింది అంటే ఈ డిఫరెన్స్ చూస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, L1 + L2 వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే 540 kilometers మైనస్ 539 kilometers వాల్యూ ఎంత, 1 kilometer. 1 kilometer అంటే ఎంత ఇక్కడ మనకి 1000 meters అవుతుంది, రైట్. సో మనకి 1000 meters అవుతుంది. ఓకే, ఇంకేం ఇచ్చాడు, లెన్స్ ఆఫ్ ద 2 trains గివెన్ దట్ దేర్ లెన్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3 అన్నాడు. ఓకే, సో మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనకి, 5 parts అవుతున్నాయి. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఈక్వేట్ 5 parts వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1000, రైట్. సో 2 parts వాల్యూ ఎంత, 3 parts వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో 5 how many times 200, సో 2 × 200 ఎంత, 400 meters. ఓకే, సో 3 × 200 ఎంత, 600 meters. 600 meters. ఓకే, ఇది T1 అనుకోండి, ఇది T2 అనుకోండి, రైట్. సో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు మనకి ఇక్కడ, ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెంత్స్ ఆఫ్ 2 trains. ఇదంతా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ లెంత్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ, లెంత్ డిఫరెన్స్ పార్ట్స్ పరంగా ఎంత ఉంది ఇక్కడ, 1 part ఉంది. సో 1 part వాల్యూ ఎంత, 200 దొరికిపోయింది ఇక్కడ ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఇది కూడా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా చేసినా కూడా మీకు మళ్ళీ 200 వస్తుంది చూడండి, రైట్. సో 600 - 400 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి, సేమ్ 200 అవుతుంది. ఓకే, yeah, this is your answer. Option A is right answer. Option A is right answer. Okay, so in the same way we'll go with question number 58. Question number 58. Okay, ఏమి ఇచ్చారు చూడండి, a train running at 54 km/h takes 20 seconds to pass a platform. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్, ట్రైన్ లెంత్ రెండు ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇట్ టేక్స్ 12 seconds to pass a man walking at 6 km/h in the same direction in which the train is going. Okay, fine, then find the length of the train and length of the platform, right. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటో చూడండి, ఏ ట్రైన్ రన్నింగ్, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ మనకు తెలియదండి. ఏ ట్రైన్ రన్నింగ్ at 54 km/h takes 20 seconds to pass through a platform. సో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ పాయింట్లో ఏ ట్రైన్ రన్నింగ్ at 54 km కదా. సో మనకి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 54 km కాబట్టి దీన్ని మీరు మీటర్/హవర్లో చేంజ్ చేసుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీటర్/సెకండ్లో చేంజ్ చేసుకోండి. సో 5/18 వచ్చేస్తుంది మనకి. ఓకే, సో 54 × 5/18 అండ్ టైం ఎంత పట్టింది ఇక్కడ మనకి, 20 seconds పట్టింది. 20 seconds పట్టింది. ఓకే, యా. సో ఎనీ క్యాన్సలేషన్, 9 2s 9 6 54, 2 1s 2 10s, రైట్. యా, 6 5s 30, 30 10s, సో దాట్ విల్ బి 300 meters. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత అవుతుందంటే మనకి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ ప్లస్ లెంత్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే మనకి 300 meters వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఏంటో చూడండి, నెక్స్ట్ ఇట్ టేక్స్ 12 seconds టు పాస్ ఎ మ్యాన్ వాకింగ్ at 6 km/h ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, యా. సో అప్పుడు మనం ఏం కన్సిడర్ చేయాలంటే లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేనే ఉన్నా, రైట్, నా వెనక ట్రైన్ వస్తుంది. ఓకే, వన్ ట్రైన్ ఈస్ కమింగ్ బిహైండ్ మీ, రైట్. సో ఇట్ విల్ క్రాస్ మీ, డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ క్రాస్ మీ. ఓకే, ట్రైన్ లెంత్ మొత్తం నన్ను క్రాస్ అవుతుంది, అది మీనింగ్. ఓకే, యా. సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఏమొస్తుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ క్రాస్ అయింది. ఓకే, విత్ వాట్ స్పీడ్, దట్ టు రిలేటివ్ స్పీడ్, రైట్. సో దట్ విల్ బి రిలేటివ్ స్పీడ్, దట్ విల్ బి 54 - 6 అవుతుందండి. 54 - 6 into 5/18 into 5/18 because of the things whatever he has given they are in km/h, you need to change into meter/second. ఓకే, యా, ఇది రిలేటివ్ స్పీడ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఈ లెంత్ క్రాస్ అయింది. అప్పుడు టైం ఎంత పట్టిందంటే ఇక్కడ మనకి 12 seconds పట్టిందంట. ఓకే, ఇట్ హాస్ టేకెన్ 12 seconds. ఇక్కడ నుంచి మనకి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ వస్తుంది కదా. సో 54 - 6 ఎంత అవుతుందో 48 అవుతుంది. ఓకే, యా. సో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు, సో 12 × 48 into 5/18, right. So 12 × 48 into 5/18. Now any cancellation, 6 3s 6 2s 3 1s 3 16s. Okay, 3 1s 3 16s. సో 16 5s 80, 82s ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి 160 meters వస్తుంది. ఓకే, సో 82s దట్ వాల్యూ ఈక్వల్ హౌ మచ్, 160 meters. ఓకే, మీన్స్ మనకి లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, సో లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి, లెంత్ ఆఫ్ ట్రైన్ వాల్యూ దిస్ విల్ బి 160 meters వచ్చింది. అప్పుడు ఇది ఎంత అవ్వాలి, 140 అవ్వాలి. ఎందుకంటే 160 + 140 యాడ్ చేస్తే మనకి ఏం రావాలి, 300 meters రావాలి.
Getting the point or not? You need to substitute this value in this equation. So length of train value ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మనకి 160 meters వచ్చింది. Just you need to add this here. So length of platform value ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ మనకి 140 meters అవుతుంది. So క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి find the length of train and length of platform. తీసేయ్. Option D is right. Option D is right. Okay. So in the same way, we'll go with the next question. Question number 59. Question number 59. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి క్వశ్చన్లో. A train traveling at a speed of 75 miles per hour enters a tunnel, okay, 3.5 miles long. Fine, okay. So tunnel length ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 3.5 miles ఇచ్చాడు, and speed of train ఎంత ఇచ్చాడు 75 miles per hour ఇచ్చాడు. Not a problem. The train is 1/4 mile long. Okay. How long does it take for the train to pass through the tunnel from the moment the front enters to the moment the rear emerges? Okay, the rear emerges అంటే ఏంటంటే టైం అనుకోమంటున్నాడు. ఎప్పుడు ఆ ట్రైన్ అనేది ఎంటర్ అయిన నుంచి అంటే ఎంటర్ అయిన క్షణం నుంచి, ఓకే. సో ఆ ట్రైన్ బ్యాక్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఆ బ్యాక్ ఎండ్ అనేది ఆ టోటల్ టన్నల్ని దాటే వరకు అక్కడి వరకు టైం ఎంత పట్టిందో కనుక్కోమంటున్నాడు. రైట్, గెటింగ్ ద పాయింట్ ఆర్ నాట్? యా ఇప్పుడు చూడండి సార్, మనం ఏంటంటే ఇక్కడ సో a train traveling at speed of 75 miles per hour enters a tunnel 3.5 meters long. The train is 1/4 mile long. Okay, so tunnel length 3.5 అంటే, అండ్ ఆల్సో ఆ టన్నల్ దాటి రావాలి అంటే టోటల్ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ కూడా బయటికి రావాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ట్రైన్ యొక్క లెంత్ అనేది కూడా మనం బయటికి రావాలి. అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందంటే ఈ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 3.5 + 1/4, రైట్. సో టోటల్ లెంత్ ఏమవుతుందంటే సో 3.1.5 అంటే 50 తీసుకోవచ్చు, అండ్ 1/4 అంటే 0.25 తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని సింపుల్గా 3.75 అనొచ్చు. సో ఇంకా ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే 3/4 అనొచ్చు. సో 4 3 12, 12 + 3 15/4 miles అనొచ్చు. రైట్, సో 15/4 miles, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓవరాల్ లెంత్, మీన్స్ టన్నల్ లెంత్ ప్లస్ ట్రైన్ లెంత్ అనొచ్చు. ఓకే, అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడు 75 ఇచ్చాడు. మనకి ఏం కావాలంటున్నాడు ఇక్కడ మనకి టైం కనుక్కోమంటున్నాడు. ఓకే, సో టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇక్కడ మనకి 15/4 miles. ఓకే, బై సో ఏ స్పీడ్తో వెళ్తుంది అది మనకి 75 miles per hour. 75 miles per hour. ఓకే, సో అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి సార్ మనకి T = 15/4 × 75 అవుతుంది. ఓకే, సో 15 1s 15 5s, రైట్. సో అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది 1/20 hours వస్తుంది. 1/20 hours వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని మీరు మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి, రైట్. సో 1/20, సో 1 అవర్లో ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటాయి మనకి 60 minutes ఉంటాయి. సో 20 1s 23s. ఓకే, సో టోటల్ టైం ఎంత పడుతుంది అంటే మనకి 3 minutes పడుతుందండి. ఓకే, సో టోటల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ 3 minutes. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ బి ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. Option B is right answer, right? So in the same way, we'll go with the question number 60. Question number 60. ఏమి ఇచ్చారో చదవండి ఫస్ట్. A jogger running at 9 km/h alongside a railway track is 240 meters ahead of the engine of a 120-meter long train running at 45 km/h in the same direction, right? In how much time will the train pass the jogger, right? సో క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి ఏమి ఇచ్చారో. ఏ జాగర్ రన్నింగ్ ఎట్ 9 km/h. ఓకే, ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, సో ఈజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ 9 km/h అలాంగ్ ద సైడ్ ఆఫ్ అ రైల్వే ట్రాక్, ఈజ్ 240 meters ahead. ఓకే, ఈజ్ 240 meters ahead అంటే ముందుంది, ahead ఆఫ్ ద ఇంజన్ ఆఫ్ ఎ 120-meter long train running at 45 km/h in the same direction. Okay, in how much time the train will pass the jogger? Okay, yeah. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ముందు జాగర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ట్రైన్ వెనుక ఉంది అండ్ బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, అండ్ అలాంగ్ ద రైల్వే ట్రాక్ విచ్ ఇస్ 240 meters ahead, రైట్. సో 240 meters ముందున్నాడు ఎవరు, జాగర్ అనేవాడు ముందున్నాడు. ఓకే, 240 meters ahead of the engine and of a train 120-meter long, of a 120-meter long train యొక్క లెంత్ ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు 120-meter long ఇచ్చాడు. యా, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు చూడండి. ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ద ట్రైన్ పాస్ ద జాగర్, ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ద ట్రైన్ పాస్ ద జాగర్. ఓకే, అంటే ఏంటంటే
ట్రైన్ మూవ్ అవ్వాలి కదా, ట్రైన్ జాగర్ స్పీడ్ ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు. జాగర్ స్పీడ్ ఏమి ఇచ్చాడు? 9 kmph/h అన్నాడు, రైట్. ఓకే, ఎస్ హియర్ ఈ ట్రైన్ అనేది ఈ జాగర్ని దాటాలి అంటే, రైట్, ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ని ఫస్ట్ దాటాలి, రైట్. ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ని ఎలా దాటాలి అంటే విత్ రిలేటివ్ స్పీడ్తోనే దాటాలి. ఇక్కడ స్పీడ్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ మనకి దీని స్పీడ్ అని ఇచ్చాడా? ఇచ్చాడు. ఇది 45 km/h ఇచ్చాడు, రైట్. సో ట్రైన్ ఈజ్ రన్నింగ్ విత్ 45 km/h అండ్ జాగర్ ఈజ్ రన్నింగ్ విత్ 9 km/h. అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ వీడు 1 అవర్లో 9 km ట్రావెల్ చేస్తే ఈ ట్రైన్ అనేది 1 అవర్లో 45 km ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే వాడు కవర్ చేసిన 9 km కాకుండా ఎక్స్ట్రా 36 km 1 అవర్లో కవర్ చేస్తుంది. అది పాయింట్. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇక్కడ మనకి 45 - 9 దట్ ఈస్ 36 km/h. ఓకే, సో ఇక్కడ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? సో దట్ విల్ బి 45 - 9 దట్ విల్ బి 36 kmph, రైట్. సో దీన్ని మీటర్/సెకండ్లో చేంజ్ చేసుకోండి. 36 ఇంటూ మీటర్/సెకండ్ అంటే 5/18, 18 1 18 2 సో 5 2 10 meter/second. అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్ ఏముంది ఇక్కడ మనకి? 10 meter/second వచ్చింది. ఓకే, నాట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్రైన్. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే జాగర్ కన్నా రైట్ ట్రైన్ అనేది ఎక్స్ట్రా స్పీడ్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్, రైట్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్. దట్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్? 10 meter/second, రైట్. యా, ఈ స్పీడ్తోని ఏ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి? ఈ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్తోని ఏ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ కవర్ చేయాలి అంటే ఈ 240 ప్లస్ ట్రైన్ లెంత్ ఎంత? 120. ఇది కూడా బయటకు రావాలి. సో 0 6 3, రైట్. సో 360 meters కవర్ చేయాలంటే 360 meters బికాస్ ఆఫ్ వీన్ని దాటి వెళ్ళాలి, అప్పుడే దాటినట్టు కదా, రైట్. మీటింగ్ అనట్లేదు ఇక్కడ. క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ద ట్రైన్ పాస్ ద జాగర్ అంటున్నాడు. అంటే ఈ ట్రైన్ యొక్క లెంత్ కూడా దాటాలి ఇవన్నీ. అంటే యూ నీడ్ టు ఇన్క్లూడ్ దిస్ 120 meters ఆల్సో, రైట్. యూ నీడ్ టు ఇన్క్లూడ్ దిస్ 120 meters ఆల్సో. ఓకే, యా. సో టైమ్ కెన్ బి గివెన్ యాజ్, సో ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? 360 meters అవుతుంది. ఓకే, విత్ ఎక్స్ట్రా స్పీడ్ ఎంత ఇక్కడ మనకి? రిలేటివ్ స్పీడ్. ఎక్స్ట్రా స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ స్పీడ్, దాట్ విల్ బి 10. ఓకే, సో 0 0 క్యాన్సల్. సో ఎట్ లాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 36 seconds. Right. So at last we are going to get 36 seconds. Okay, means option C is right. Means option C is right answer. Okay, so in the same way we'll go with question number 61. Question number 61. ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. 2 trains are moving in opposite directions at the rate of 60 km/h and 90 km/h. ఓకే, 2 trains ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి అండ్ స్పీడ్స్ కూడా ఇచ్చాడు 60 and 90, రైట్. దేర్ లెన్స్ ఆర్ 1.10 km and 0.9 km రెస్పెక్టివ్లీ. అండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ద టైమ్ టేకెన్ బై ద స్లోయర్ ట్రైన్ టు క్రాస్ ద ఫాస్టర్ ట్రైన్ ఇన్ సెకండ్స్. సింపుల్గా టైం అడుగుతున్నారు 2 క్రాస్ అవ్వడానికి. ఓకే, సో అప్పుడు మనకి లెన్స్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి? 1.10 ప్లస్ 0.90. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద స్పీడ్ ఇయర్? స్పీడ్ ఎంత? 60 + 90 అవుతుంది. ప్లస్ ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. సో ఇది కిలోమీటర్లో ఉంది, ఇది km/h వస్తుంది కాబట్టి మనకి టైం అనేది హవర్స్లో వస్తుంది. ఓకే, సో దాట్ విల్ బి T ఈక్వల్ టు పైన ఎంత వస్తుంది మనకి? 2/, కింద ఎంత వస్తుంది? 90 + 60 150. సో దాట్ విల్ బి 2 1s 275, రైట్. ఇన్ అవర్స్ పడుతుందండి, రైట్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ దీస్ మెనీ అవర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అవర్స్లో ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు కదా. సో దీన్ని ఫస్ట్ మినిట్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు దీన్ని సెకండ్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఈ అవర్ని అంటే 1 hour and 10 minutes 60 minutes అంటే ఇంటూ 60 చేస్తున్నారు, రైట్. సో ఇప్పుడు 1/75 ఇంటూ 60 అండ్ ఇది మినిట్స్, మళ్ళీ దాన్ని సెకండ్లో చేంజ్ చేసుకోండి. సో సెకండ్స్లో చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అగైన్ యూ టు మల్టిప్లైడ్ విత్ 60, రైట్. సో ఎనీ క్యాన్సిలేషన్ 15 4s 15 5s 5 1s 5 12s. సో 12 4s ఎంత? 48 seconds. Right. So here we are going to get 48 seconds. So then our answer goes to option C. Option C. Then our answer goes to option C.